سندربن جنگل میں ٹونی چڑیا اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ کچھ دنوں سے جنگل میں برسات کا موسم چل رہا تھا۔ پکشیوں کو آہار ڈھونڈنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ ٹونی کو بھی کافی دور جانے پر صرف گندم کے چند سٹے ہی ملے تھے۔ راستے میں کچھ دیر آرام کے لیے وہ رکی تو پاس ہی مٹھو کا گھر تھا۔ ارے ٹونی بہن، اندر آ جاؤ، باہر کہاں بارش میں بیٹھی ہو؟ بہت شکریہ سریلی بہن، اتنی تیز بارش میں کیا ضرورت تھی؟ بچوں کو بہت بھوک لگی تھی اور بارش تو کئی دنوں سے رک ہی نہیں رہی۔ ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، بس سانس لینے کے لیے رکی تھی، بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کئی دن مسلسل بارش میں جانے سے ٹونی کو بخار ہو جاتا ہے۔ تبھی اس کی بیٹی لاڈو کہتی ہے، ماں تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، میں ابھی وید کاکا کو بلا کر لاتی ہوں۔ نہیں لاڈو، رات بہت ہو گئی ہے، کچھ نہیں ہوا مجھے، تم سو جاؤ، صبح ہوگی تو میں دوا لے آؤں گی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی پھر زوروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ لاڈو بارش میں ہی جا کر وید کاکا کو بلا کر لاتی ہے۔ لاڈو بیٹا، تمہاری ماں تو مر چکی ہے۔ کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وید کاکا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ماں اٹھو نا، ماں جلدی اٹھو، دیکھو نا وید کاکا کیا کہہ رہے ہیں، ہم تمہارے بغیر کیسے رہیں گے؟ لاڈو کی آواز سن کر آس پڑوس کے پکشی بھی آ جاتے ہیں۔ چپ کر جاؤ لاڈو بیٹا، اب تمہیں ہی اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، ابھی تو وہ دونوں بہت چھوٹے ہیں۔ سندری بہن، لاڈو خود بھی تو بہت چھوٹی ہے، اتنی سی عمر میں اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی اس کے اوپر، پتہ نہیں کیسے سنبھالے گی۔ دیدی تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے ماں کو؟ بیلو اور پری کے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ دن تو موسی آہار دے جایا کرتی تھی۔ پھر ایک دن، موسی آپ رہنے دیا کرو، میں کل سے خود ہی آہار لے آیا کروں گی۔ بیلو اور پری، میری جان دروازہ اندر سے بند کر لو، میں باہر آہار لینے جا رہی ہوں، میرے آنے تک دروازہ نہیں کھولنا۔ ٹھیک ہے دیدی۔ دیدی آج ہمیں کھچڑی کھانی ہے، تم آج چاول لے کر آنا۔ ٹھیک ہے، میں آج چاول ہی لے آؤں گی۔ بیلو اور پری سے تو میں نے وعدہ کر لیا، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ چاول کہاں سے ملیں گے۔ سریلی موسی سے پوچھتی ہوں، انہیں پتہ ہوگا، وہ ماں کے ساتھ جایا کرتی تھی نا۔ لاڈو، وہ تو انسانوں کی بستی کی طرف ہیں، تم دھیان سے جانا۔ ٹھیک ہے موسی۔ پھر لاڈو وہاں سے چاول اور دال لے آتی ہے اور شام کو بیلو اور پری کے لیے کھچڑی بناتی ہے۔ لاڈو ماں بن کر اپنے بہن اور بھائی کا خیال رکھ رہی تھی، سبھی جنگل والے بھی اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تبھی اس کے پڑوس کی کالی کوی کہتی ہے، لاڈو بیٹا، میری بات مانو تو تم اب شادی کر لو، بیلو اور پری اب دونوں بڑے ہو چکے ہیں، وہ خود کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور ہم لوگ بھی تو ہیں نا۔ لیکن موسی، میں نے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، میرے لیے تو بیلو اور پری ہی میری دنیا ہے۔ تو اب سوچ لو، کل کو ان دونوں کی بھی شادی ہو جائے گی، تم اکیلی رہ جاؤ گی، اور زندگی اکیلے گزارنا بہت مشکل کام ہے۔ میرے پاس ایک دو بہت اچھے رشتے ہیں، تم کہو تو میں بات چلاؤں۔ ابھی نہیں موسی، میں پری اور بیلو سے بات کر لوں۔ لاڈو جب ان دونوں سے بات کرتی ہے، نہیں دیدی، تم ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی، ہم تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن بیلو لاڈو کے پاس آتا ہے۔ دیدی، مجھے ساتھ کے جنگل کی ایک چڑیا پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ اس کے گھر چلو اور ان سے میری شادی کی بات کرو۔
ہاں دیدی، وہ مانو چڑا ہے نا، وہ اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آنا چاہتا ہے۔ لاڑو ان دونوں کی بات اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ اسے دکھ تو بہت ہوتا ہے کہ اس کے بہن بھائی نے اپنی زندگی کے اہم فیصلے میں اسے ضروری بھی نہیں سمجھا، لیکن وہ خوش بھی تھی ان کے لیے۔ بیلو کی پتنی کو لاڑو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ کچھ دنوں سے لاڑو کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ آہار لینے نہیں جا پا رہی تھی۔ دیکھو جی، مجھ سے تمہاری بہن کی ذمہ داری نہیں اٹھائی جاتی، میں نوکر نہیں ہوں، اکیلی ہوں، تھک جاتی ہوں، اور ویسے بھی اب تو یہ بیمار ہی رہنے لگی ہے، اب اس سے کوئی کام کاج نہیں ہوگا، تم اسے پری کی طرف چھوڑو، آخر اس کا بھی تو کوئی فرض ہے نا۔ وہ لاڑو کے پاس جاتا ہے۔ اچھا، میں چھوڑ آؤں گا دیدی کو۔ وہ لاڑو کے پاس جاتا ہے۔ دیدی، تمہاری طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، اور سندری بیچاری اکیلی ہے، وہ تمہیں دیکھیں یا گھر کے کام دیکھے، تم کچھ دنوں کے لیے پری کے پاس سے ہو کر آ جاؤ، جب ٹھیک ہوگی تو آ جانا۔ لاڑو پہلے سے ہی ان کی باتیں سن چکی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی خود جا سکتی ہوں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے دیدی، جیسے تمہاری مرضی۔ لاڑو پری کے پاس جاتی ہے۔ ارے دیدی، تم یہاں پر؟ لاڑو سے سب بتاتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے دیدی، لیکن ہم تو گھومنے جا رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، تم دونوں چلے جاؤ، میں گھر پر رہ لوں گی۔ دیدی، آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہی، آپ یہاں پر اکیلے نہیں رہ سکتی، آپ موسی کی طرف چلے جائیں نا، وہ بھی تو اکیلی ہی رہتی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں سب سمجھ چکی ہوں، میں تم دونوں کو بوجھ لگنے لگی ہوں نا، موسی ٹھیک کہتی تھی، تم دونوں ایک دن مجھے چھوڑ دو گے، میں ہی پاگل تھی جس نے تم دونوں کے لیے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی۔ لاڑو بہت دکھی ہو کر وہاں سے نکلتی ہے، وہ بہت پریشان تھی۔ وہ پانی پینے کے لیے رکتی ہے تو وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہیں پر ایک چڑا موجود تھا۔ یہ تو بے ہوش ہو گئی ہیں، نہ جانے کون ہے، اس جنگل کی تو نہیں لگ رہی مجھے۔ وہ لاڑو کے منہ پر کچھ پانی کے چھینٹے ڈالتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد لاڑو کو ہوش آ جاتا ہے۔ کیا ہوا آپ کو؟ مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کچھ نہیں ہوا، بس یوں ہی کچھ طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا خیال رکھا۔ آپ کہیں تو میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ پھر وہ اجنبی پکشی لاڑو کو گھر چھوڑنے آتا ہے۔ لاڑو موسی کی طرف ہی جاتی ہے۔ گھر آتے ہی وہ موسی کو سب کچھ بتاتی ہے۔ وہ چڑا باہر کھڑا ہی یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا، چلو اب بھی کچھ بگڑا نہیں ہے، اب تم کون سا بوڑھی ہو گئی ہو، میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھتی ہوں۔ اگلے دن آ کر وہ پکشی موسی سے بات کرتا ہے۔ ارے بیٹا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں ابھی لاڑو سے بات کرتی ہوں۔ لاڑو، وہ بھی تمہاری ہی طرح ہے، اس نے بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھتے رکھتے خود کا خیال رکھا ہی نہیں، لیکن اب وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تم ہاں کرو تو ہم صبح ہی تم دونوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ موسی، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ یہ دن ہی لاڑو اور مانو چڑے کی شادی ہو جاتی ہے۔ لاڑو اپنی شادی میں نہ تو بیلو کو بلاتی ہے اور نہ ہی پری کو، لیکن وہ جب پری کے جنگل میں بیاہ کر آتی ہے تو پری کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ مانو چڑا بہت امیر پکشی تھا، وہ لاڑو کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہا تھا۔ پھر ایک دن پری کا پتی اسے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ادھر بیلو کے کاروبار میں بھی روز گھاٹا ہو رہا تھا۔ پری جب بیلو کے پاس آتی ہے تو بیلو بھی اسے اپنی پریشانی بتاتا ہے۔ ٹونی ان دونوں کو معاف کر دیتی ہے۔ وہ پری کے ساتھ جاتی ہے اور اس کے پتی سے بات کرتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے۔ وہ لاڑو کی بات سمجھ جاتا ہے اور پری کو واپس گھر میں رکھ لیتا ہے۔
इसी तरह बिल्लू के कारोबार में भी मानो चिड़ा उसकी मदद करता है और फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। तुम बहुत बुरे हो, हमेशा मेरे साथ झगड़ा करते हो। तुम भी बहुत बुरे हो, तुम में बिल्कुल भी तमीज नहीं बात करने की। ओहो, ये कैसा शोर है। चिंटू और बंटी, तुम हमेशा क्यों झगड़ते रहते हो? तुमने मेरी डॉल क्यों ली? मैं तुम्हें जोर का थप्पड़ लगाऊंगी। आज के बाद मेरे खिलौनों को हाथ नहीं लगाना। आज तो हमें टूनी से बात करना ही पड़ेगी। चिंटू और बंटी की देखा देखी हमारे बच्चे भी झगड़ते रहते हैं। टूनी बहन, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। बंटी और चिंटू सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। इनकी देखा देखी हमारे बच्चे भी खराब हो रहे हैं। मेरे ख्याल से इन दोनों को जंगल से निकाल देना चाहिए। 4 दिन बाहर की दुनिया में रहेंगे ना तो सब पता चल जाएगा। हाथी काका, मुझे बस एक मौका दे दे, मैं इन दोनों की अच्छे से खिंचाई करूंगी, ये समझ जाएंगे। देखो टूनी, हम सब तुम्हारा भला ही चाहते हैं। इनकी खिंचाई तो तुमने पहले भी बड़ी दफा कर ली। बस अब ये दोनों इस जंगल में नहीं रहेंगे। लेकिन काकी, मैं इनके बगैर कैसे रहूंगी? टूना के जाने के बाद यही दोनों तो मेरी जिंदगी का सहारा हैं। जैसे भी हैं, ये मेरी नजरों के सामने हैं। इन्हीं के लिए तो मैं जी रही हूँ। देखो टूनी, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। जब इन दोनों को बाहर की दुनिया में रहना पड़ेगा तो देख लेना, ये जल्द ही समझ जाएंगे। और हम हमेशा के लिए तो नहीं निकाल रहे। जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो हम इन्हें रहने देंगे। और फिर वो सब बंटी और चिंटू को जंगल से निकाल देते हैं। वो दोनों जंगल से निकलकर इंसानों की बस्ती में आ जाते हैं। वहीं पास में एक लड़की अपने घर के बाहर खड़ी थी। वो उसकी तरफ जाते हैं। काफी ज्यादा चलने की वजह से उन्हें काफी भूख भी लग चुकी थी। सोना लड़की भी उनको देखकर बहुत खुश होती है। लगता है तुम दोनों को भूख लगी है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी खाने को कुछ लाती हूँ। वो उन दोनों के लिए गंदम के कुछ दाने लेकर आती हैं। वो इन दानों को खाने लगते हैं। वो उन दोनों के लिए गंदम के कुछ दाने लेकर आती हैं। वो इन दानों को खाने लगते हैं। तुम जानबूझकर तेज खा रहे हो, मुझसे ज्यादा खाना चाहते हो। बकवास मत करो, मैं ऐसा नहीं चाहता। वो दोनों वहीं पर फिर झगड़ने लग जाते हैं। उनका शोर सुनकर एक आदमी उनकी तरफ आता है। भागो यहाँ से, कितना शोर करते हो तुम दोनों। वहाँ पास ही एक कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। ओह, तो ये दोनों एक साथ कुछ खा भी नहीं सकते। इन दोनों की दुश्मनी का फायदा उठाना होगा। वो उनके पास आता है। लगता है तुम दोनों को भूख लगी है। मैं तुम दोनों की मदद कर सकता हूँ। भूख तो उन्हें काफी लगी थी। वो उसकी बात मान लेते हैं। वो उनको एक घर के पास लाता है। तुम दोनों इस घर में जाओ। मैंने अभी कुछ देर पहले इस घर के मालिक को पैनकेक बनाते देखा था। अभी 1 या 2 पैनकेक बचे होंगे। तुम दोनों वो ले आओ। अभी वो घर पर नहीं है। बंटी और चिंटू घर के अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक पैनकेक मिलता है। वो दोनों केक लेकर बाहर आ जाते हैं। ये पैनकेक मेरा है, मैं इसे पहले खाऊंगा। कितने झूठे हो तुम। ये पैनकेक बाहर मैं लेकर आया हूँ, इसलिए इसे पहले मैं ही खाऊंगा। झगड़ो मत, मैं तुम्हें ये पैनकेक आधा आधा कर देता हूँ। कालू कौवा पैनकेक उनसे ले लेता है। उसको आधा करने के चक्कर में वो सारा पैनकेक खुद ही खा जाता है और सिर्फ एक टुकड़ा ही उन दोनों के आगे फेंक देता है और वहां से चला जाता है। ये मैं खाऊंगा। नहीं, ये मैं खाऊंगा, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तभी उस घर का मालिक आ जाता है। तो तुम दोनों ने मेरा पैनकेक चोरी किया है, चलो भागो यहाँ से। वो वहां से आगे आते हैं। चलने की वजह से उन्हें और भी भूख लग चुकी थी और वो काफी थक भी चुके थे। वो आराम के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे। फिर कालू कौवा उनके पास आता है। मुझे लग रहा है कि तुम दोनों थक चुके हो। अगर तुम दोनों को रहने के लिए कोई जगह चाहिए तो तुम दोनों मेरे साथ चल सकते हो। अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुमने पहले भी वो पैनकेक खुद खा लिया और एक टुकड़ा छोड़कर सारा इल्जाम हम पर लगा दिया। वो तो मैं डर गया था।
अच्छा सॉरी, अब नहीं करूँगा। उनको एक टूटे फूटे घर में ले आता है। ओह, कितना गंदा है ये घर। हाँ, लेकिन ये एक सुरक्षित जगह है, हम यहाँ पर महफूज रहेंगे। हम तीनों मिलकर अभी घर को साफ कर लेते हैं। फिर कालू कौवा बड़ी ही होशियारी से उन दोनों को काम पर लगाकर खुद आराम करने लग जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों मिलकर सारा घर साफ कर लेते हैं। सुनो बंटी, ये लो चावल और जल्दी से खिचड़ी बना लो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, तुमने पहले भी कोई काम नहीं किया, तुम ये खुद ही पका लो। ओह, तो तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा था, तुम वाकई ही बहुत बदतमीज और स्वार्थी हो। ऐसा है क्या? लाओ मैं अभी ये खिचड़ी बनाकर देता हूँ। फिर इसी तरह वो चिंटू के पास जाता है। सुनो, ये पास ही के कुएं से पानी भरकर ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं इतना काम करने के बाद थक चुका हूँ, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। ओह, तो बंटी बिल्कुल ठीक कह रहा था, तुम नहायत सुस्त और कामचोर हो। क्या? उसने ऐसा कहा? लाओ मैं अभी पानी लाता हूँ। इसी तरह कालू कौवा बहुत ही होशियारी से उन दोनों से सारे काम करवा रहा था और वो उन्हें खाने के लिए भी बहुत कम देता था। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलता कि वो आपस में झगड़ते। फिर एक दिन बंटी पानी ला रहा था, वो काफी थक चुका था। चिंटू उसके पास जाता है। बंटी, तुम थके लग रहे हो, लाओ ये पानी मैं अंदर ले जाता हूँ। शुक्रिया बाई, तुम्हारे मुंह से बाई सुनकर अच्छा लगा। साथ काम करने में मजा आ रहा है ना? हाँ, लेकिन फिर तुमने कालू से क्यों कहा कि मैं आलसी हूँ? तुमने भी तो कहा कि मैं बदतमीज हूँ। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो फिर उसने झूठ बोला, मगर क्यों? फिर वो कई काम इकट्ठे मिलकर करने लगते हैं। आज कालू कौवे की पत्नी भी मैके से वापस आ चुकी थी। ये दोनों कौन हैं? ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये हमारे साथ ही रहेंगे। अच्छा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अभी सेब मंगवाता हूँ। बंटी, जाओ और सेब तोड़ कर लाओ। लेकिन वो पेड़ तो बहुत दूर है, बंटी बहुत छोटा है, वो कभी इतनी दूर नहीं गया। ठीक है, अगर वो नहीं जा सकता तो तुम ले आओ। फिर वो दोनों सेब लेने चले जाते हैं। ओहो, मैं टोकरी तो घर ही भूल आया। कोई बात नहीं भाई, हम दोनों वापस जाकर ले आते हैं। उन दोनों के जाने के बाद कालू की पत्नी उससे कहती है, कालू जी, ये दोनों बुद्धू कहाँ से मिले? फिर कालू उसे सब बताता है। कालू जी, मुझे ना सुंदर सुंदर गहने भी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, तुम देखना, मैं उन दोनों से चोरियां भी करवाया करूँगा। तुम्हें जो भी खाने को दिल करे मैं इन दोनों से मंगवा दिया करूँगा। लेकिन अगर उन दोनों की सुलह हो गई तो? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। वो दोनों सब सुन लेते हैं। कालू से ज्यादा हम दोनों की गलती है, हमने कभी माँ की बात नहीं मानी। वो हमें अच्छा खाने को देती थी और फिर भी हम लड़ते थे। तुम ठीक कह रहे हो, हाथी काका ने भी कहा था, कोई हमारी दुश्मनी का फायदा जरूर उठाएगा। भाई, हम जंगल वापस चलते हैं, वो सब जरूर हमें माफ कर देंगे। फिर वो दोनों वापस जंगल आ जाते हैं। टूनी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। माँ, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सब उन्हें माफ कर देते हैं और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए।